Very good morning to you all. How are you all? So I hope you all are doing good. Okay, students. So in the previous class, we have seen the statement of offense, isn't it? So statement of offense usually we prepare on the opening date. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು trading organization who are maintaining their accounts under the single entry system. So while converting to double entry system, they need to do some of the procedure, isn't it? So in that first step, what they are doing is that is the preparation of statement of affairs. So first step they are doing is preparation of statement of affairs. So what is that statement of affairs? The statement of affairs is nothing but a statement which contains various assets and liabilities on any of the particular period. So one particular period for which we are preparing, usually opening statement of affairs is prepared at the opening date. So opening date consider ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ statement of affairs ಅನ್ನ prepare ಮಾಡ್ತೀವಿ. So in the last class we had seen one illustration problem also. Yes, ನೆನಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ last class ನಾಗ. You remembered that problem? Yes or no? Just raise your hands. I will get to know. So remember that problem? In last class we had seen one illustration problem. So the problem from your textbook only. So where they have given some of the assets, some of the liabilities. So what we actually find out? So now statement of affairs prepare ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? So the preparation ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the main intention is to find out the opening capital. So to find out the opening capital of the particular business. In the conversion process, we need to prepare first step is statement of affairs. A statement of affairs ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು prepare ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ the capital we need to find it out. So capital of the company. So capital will be the closing figure. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೌದಲ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಅದು A is equal to L plus C. A is nothing but assets, L is nothing but liabilities, C means capital. So total assets of company is equal to the liabilities plus capital of the company. Understanding? So the total assets is equal to the liabilities plus capital of the particular company. So we need to see to the total assets. So total assets we are getting from our balance sheet. So from that, for the how much investment has made on that asset from the liabilities as well as the capital. Andre liabilities ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ capital ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗ capital invest ಮಾಡಿದ್ರಿ. So 1 lakh rupees. So business commenced with 1 lakh rupees. ಆ 1 lakh rupees ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಂತೂ ಬಂದ? Yes. So in the business, the asset has been came. So asset ಅಂತೂ ಬಂದಾಯ್ತು. Yes or no? ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತೂ ಬಂತು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ so the next process is we need to invest that cash in some other area. Okay, so ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So like it may be purchase of fixed assets and we may go for giving some loans if extra fund is available in our hand, and we go for purchasing the stock, that is the raw materials which is required for day-to-day activities. So like this all the things we go for arranging it. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಏನೇನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು ಕಂಪನಿ ಅದನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಆ ದುಡ್ಡಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ that will become asset to the company, that belongs to company only. Okay, ಕಂಪನಿಗೆ ಅದು ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So this is the process. So first step we need to go for is that is preparation of statement of affairs. And why we need to prepare the statement of affairs? In order to find out the opening capital of the company. Okay, opening capital find out ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. How to calculate it? One formula you already got to know. A is equal to L plus C. ಅಂದ್ರೆ asset is equal to liabilities plus capital. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಹಾಕಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ನಂದು ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಎಲ್, that is nothing but capital is equal to assets minus liability. So when you are deducting your liabilities from the assets, you will get your capital. Understanding? So when you deduct the liabilities from the assets, ನಮ್ದು liabilities ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು, ಅದನ್ನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ತೋರಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಹೇಳೇನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ನಾವು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಆ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿವಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? ಸೊ ನಂದು ಏನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ? So my liabilities were only two, that is creditors and outstanding salary. Yes or no? Creditors and outstanding salary were my liability. Yes. So adu nandu 10,000 liability ittu. Nandu total assets ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ? 30,000. So ನಾ ಈಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, C is equal to A minus L, that is asset 30,000 minus 10,000 liability is equal to how much I am getting? Capital 10,000. Sorry, 20,000 rupees. Yes or no? So 20,000 rupees in capital bandada ilri alli? Give some response. Yes or no? Bandada illa nimdast answer. Illustration problem ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿಲ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ. ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. From your textbook, from that illustration you are getting that. Yes? Yes, very good. So and ನಮಗೆ 20,000 ಬಂದ್ರೆ that is my capital. Clear? So this is the first step. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಗು ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Then there is no need of preparation. Sometimes they were not giving it. Then what we need to do? We have to prepare it. Okay, fine. So this is the first step in the conversion process. We already got to know. So conversion process ನಾಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೇರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. Getting? So the first step is preparation of statement of affairs to find out the opening capital. Second step is preparation of the ledger accounts. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಯಾವ ತರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, some of the personal account we will maintain. Yes. So ಏನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಏನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇನ್ಲಿ 4 ledger accounts we prepare. Which are those ledger accounts? Here. So first and foremost we prepare is total debtors account. Okay, so first ledger account we prepare is total debtors. So debtors account ಅನ್ನ prepare ಮಾಡ್ತೀವಿ. Second is total creditors account. First is what? Debtors account. Next is creditors account. Next is we prepare bills payable and bills receivable. Totally 4 accounts. One is total debtors. Next is total creditors. Okay. Next is bills receivable and last is bills payable. Understanding? So in nimgalla accounts ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I want to tell you the meaning of debtors, creditors. ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ನಾನು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿನಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೋ ಏನು ನನಗೆ ಅದು ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮೊದಲ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಅವ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ and even we will see the bills payable, bills receivable also, and later we'll go for seeing the accounts. Clear? So let's start this. See, first and foremost, who are these debtors? Debtors andre yaru? See, debtors, they are asset to the business. Niಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, debtors ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಆಸ್ತಿ.
They are asset to the business, and especially they are current asset to the business. There are two types of asset. Now balance sheet na bari ಎರಡು ತರ asset ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು fixed asset, ಇನ್ನೊಂದು current asset. Fixed asset ಅಂತ ಒಂದು, current asset ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು. Fixed asset is nothing but, so it is for the long term use. Fixed asset ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ವರ್ಷ ತನ ಅಂತ asset ಅನ್ನು ನಾವು business ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ the assets which are usable more than 1 year. The assets which can be able to use in our business more than 1 year, they will come under the fixed asset. And the assets which are only converted into cash, that is usable for 1 year, is called as current asset. So current asset ಅಂದ್ರೆ ಎಂತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿದಿನ್ 1 year. ಓಕೆ, ಯಾವಂತಾರ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದ ರೀಸೆಂಟ್, ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ವರ್ಡ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸದ್ಯ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಒನ್, ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವ ವರ್ಷದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 2019 and 20. ಓಕೆ, 19-20 ಈ ವರ್ಷದ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಅಸೆಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ? ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ದು ಆಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಹೂ ಆರ್ ದೀಸ್ ಡೇಟರ್ಸ್. Persons or organization that are liable to pay money to firm are called debtors. So debtors means these are some people, these are some organization. So adu persons ಇರಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. It may be a company also. ನಾವು ಯಾರಿಗಾರು ಕಂಪನಿಗೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ನಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಈಗ ನೀವೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉದುರಿಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. You have sold the goods on credit basis to some other person. So some other person or some other company. Okay, they become what to you? They become debtors to you. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉದುರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಡೆಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕದ್ರಿ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ here. Persons or organization that are liable to pay money to a firm. So if you are a firm and the people who have taken the goods from you, they are liable to pay money to you. ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಫರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉದುರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರಿರಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ದೇ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಟರ್ಸ್. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೀ ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ? ಸೊ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯವಹಾರ ರೀ ಅವ್ರು ನಮ್ದು. ಮುಗಿತಪ್ಪ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಂದ್ರ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, ದೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ದೇ ಆರ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಯು ನೌ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಐ ರಿಸೀವ್ ಮೈ ಮನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಮಾರೇನ್ರಿ ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರು. ನಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ನಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಿನ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಮನಿ ಟು ಮೀ. They have to pay the money, and you are totally having the right to receive the money. You are having the right to receive the money from them. Yes, so that's why those people will be debtors to you. Understood? And who are these creditors? Creditors andre yaru? See, creditors andre ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮ ಕೊಡೋದ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೀವು you have purchased the raw materials from those parties. Yes, ಈಗ ಡೆಟರಿಗೆ ಉದ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಉದ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿ? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂತೆಲ್ಲಿ? ವಿತೌಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್? ನೋ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. So that's why what you people are doing, you have to purchase some of the raw materials.
You need to purchase some of the raw materials and later you will convert them into finished goods. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ದೊಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೆಟರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಮೊದಲು? ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ರಿ. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ? ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ವುಡ್ಸ್. ಆ ವುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವುಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಮಳಿ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ನಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕುಶನ್ಸ್, ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕುಶನ್ಸ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಬರೀ ವುಡ್ ತಂದು ಒಂದೆರಡು ಮಳಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ? ನೋ. ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಟಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿನಿಶ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಪ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫರ್ಮ್, ನೀವೊಂದು ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟು ಯು. ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಉದ್ರಿ ಮಾರಾಟ, ಉದ್ರಿನೇ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಉದ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ persons or organization to whom the firm is liable to pay money are called debtors. So the persons or organization to whom the firm liable to pay the money. So firm ಇರಬೇಕು, liable ಇರಬೇಕು. The firm liable to pay the money, those parties are called as what? They are called as creditors. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೈತಿ, who are the debtor, who are the creditor. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಏನಿದ್ರಾಗ ಅಂತಂದ್ರ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ರಿ, ಟೋಟಲಿ ಉದ್ರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೋ ಪೈಸಾನೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗುದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Yes, I hope you people are understanding. Once again, I'm telling you. So, a firm is there. Assume you are a firm. So, you have sold the goods on credit basis to somebody. They will be called as debtors to you. So, they will be called as debtors to you. And you have made some credit purchases from other party. They will be called as creditors to you. They will be called as creditors to you. Our nimmu creditors ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಡೆಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಫರ್ಮ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫರ್ಮ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೇಚರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಫರ್ಮ್. ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೋ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೋಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ದ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಆನ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪಿಯರ್? It will appear on the debit side. And creditors, it is always appear on the credit side. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದುಡ್ಡು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ ನನಗಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ. So give the money to me. So payments are received from the debtors. We receive the money, and creditors, payments are made to them. So to the creditors, you are paying the money. Understanding the difference?
creditors new ಕೊಡ್ತೀವಿ. Okay, next last difference is what? They are shown as assets in the balance sheet under current assets. Starting ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. So the debtors will be called as what? They are the current asset. So balance sheet ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ current assets ಒಳಗೆ debtors ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. And creditors ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, they are shown as a liability in the balance sheet under the current liabilities. Only the difference is here both are shown on the balance sheet only. Balance sheet ನಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, debtors ನ asset ನಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, creditors ನಾಗ liabilities ನಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. Okay, so it is current asset, that is current liability. ನಮಗ ಬರೋ ಅಂತದ್ದು ನಾವು ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ದು current asset. Okay, so creditors ಏನಂತಂದ್ರೆ current liability ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಮೇಡಮ್ ಇವನ್ನ debtors creditors current asset current liability ಯಾಕೆ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ? ಅವ್ರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ yes, maybe you are having that doubt. Here why they are called as current assets and current liabilities, because these parties accounts which we are considering, it is for only 1 year. ನಾವು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಷ್ಟೇ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾವಾಗೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಬರೀ ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು 2019 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 19 ನಾಗ ನಾ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಸೊ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೆಟಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮೇಡಮ್ ಇವ್ರು ಏನು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅವರು ಉದ್ರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ? ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚಲೋ ಹೊಂಟದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ 100% that they will make the payment to me. I don't know. So chances are there or may not. Yes or no? But hingadre nam business loss agtadri madam. Hingadre hang madudri? Yes. So for that reason only we are taking some precautionary measure. Yes. So in order to get the payment at the proper time, what we are doing? We are taking some precautionary measures. Precautionary andre enu? ಸೊ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಊರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾರಿ ಓಡೋಗ್ಲೋ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು, ಹೌದಲ್ರಿ? ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇದಾವ. ಅಂತದೇ ಕೇಸ್ ಇರ್ತಾವ, ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ a new one instrument has drawn. What is that? That is called bill. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ? ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಬಿಲ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. So bills receivable is nothing but the receivables, the amount which you have to receive from the debtors, that will be stated in that particular bill. ನೀವು bills of exchange ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Yes or no? So ಅದರೊಳಗಿಂದ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. Okay, so the next we'll move to the bills receivable, bills payable. Apart from that, now you tell me you understood the debtors and creditors clearly. So debtors are nothing but the parties to whom the company has sold the goods on credit basis. Okay, and creditors means the parties from whom the company has purchased the goods on credit basis. Okay, what is common in both of these? Credit is common. Credit ಇರಬೇಕು, ಉದ್ರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ debtors creditors ಬರ್ತಾರೆ. Understood students? Give me your opinion. Raise your hands or at least put in the chat box. ಯಾರಿಗಾರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Everyone has understood this? Really? Yes. No issues? Who are the debtors? Who are the creditors? So where are these parties? Arun,
ಅಂಕಿತಾ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರಸಾದ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ? ಮತ್ ನಿಮ್ದೇನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದು, ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೇಟರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿದದಲ್ಲ? ಫೈನ್ ದೆನ್. ಸೊ ನೌ we'll see the next one, account payables and account receivables. Account payables and account receivables are nothing but bills receivable and bills payable. ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ? ಸೊ ನಿಮ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, 4 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. 4 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ 2 ಅಕೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಡೆಟರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we need to prepare some other 2 accounts. They are accounts payable, account receivable. Account receivable is nothing but bills receivable. Accounts payable is nothing but bills payable. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? So first have a look. Accounts receivable means what? ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ನಾ ಹೇಳಿದೆ. So debtors ನೀವೆಲ್ಲ ಉದ್ರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದು. But there is a chances that they may not pay the money. Yes, there are chances they may not pay the money. In that condition, what we need to do? So if they didn't pay the money, what we need to do? Then we'll take some precautionary measure. Precautionary measure ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ ಓಡ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವನ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಏನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ, ಏನ್ರಿ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂಶುವಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಲ್ ಡ್ರಾನ್. ಒನ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಚೆಕ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಚೆಕ್ ನೋಡಿರಲ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ನೀವೇನ ಹುಡುಗರೇ ಅದಿರಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಬಿಲ್ ಚೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಳ್ ಇರ್ತದೆ, ಯೂಶುವಲಿ ಅದು ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗ್ತದೆ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೈನ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ಅವಾಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಯಾರು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಉದ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವರು ಆ ಬಿಲ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಬಿಲ್ ಯಾರು ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಡ್ರಾವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, who draws the bill, one who draws the bill, that person is called as drawer. And ಈ ಡೆಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಂದು ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾವೊಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಉದುರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ that you are going to make the payment. I am not assured. ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ and draw one bill on your name, because ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಬಿಲ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಬಿಲ್. ಸೊ ಬಿಲ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರುಪೀಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಮಿ, ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಟೈಮ್. What is the time period for repaying the money? According to bill, 3 months only. 3 months, or we can say 90 days. Okay, plus 3 grace days anta kodtare. 90 days jothe plus 3 extra days anta kodtare. Grace days is nothing but extra ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 3 ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, 9 ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ 3 days ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 93 days. So 3 months time period will be given. Okay, ಆ ಬಿಲ್ 3 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಅವ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ, ಇದಂದ್ರ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮಗ್ ಕಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವ ಬಿಲ್ ಸೈನ್ ಮಾಡನಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ ನಂಬಿಕಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಿಲ್ ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಒನ್ಸ್ ನಾ ಬಿಲ್ ತಗದ್ನಲ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ನಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so you people are signing that and you are returning me. Okay, you will return it to me back. What I am doing here, I may wait up to 3 months. So 3 months ಮುಗಿತನ ನಾ ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ 3 months ನ ಆಗಿರೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ ತಗೋ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ.
that bill amount is 10,000 rupees. Okay, just assume that bill amount is 10,000 rupees. ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಅಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ goods sale ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so 10,000. So just take the example of Arjun. So Arjuniಗೆ ನಾನು 10,000 worth of goods sale ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So Arjun ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ? So ನಾನು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಜುನ್ I don't know who are you. ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದೆಯಾ, don't worry. So I don't know who are you. So can you please give me one bill? I asked him. ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? Yes, of course, I'm ready. So what he is doing here? So I will draw one bill. ಯಾರು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. I am the seller here. So I will draw one bill in the name of that person, Arjun. So Arjun ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ ತೆಗಿತೀನಿ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ 10,000 rupees ಅಂತ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ? ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Unless and until his signature makes, it will not be called as a legal document. So once his signature has been made, no, ಅವನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇನಾಗ್ತದೆ? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಆಲ್ ದ ವೇ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನು ತಗೋತಾರೆ. Understanding? So what I am doing here, so just assume the transaction has taken place in the January. So January na sale madini ಅಂದ್ರೆ 3 months time period ಇರ್ತದೆ. January, February, March ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ April 1. Okay, so April 1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 90 days ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. April 1. So April 1 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ April 1 ತನ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ, ಬಟ್ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. What I am doing here, I am going to the banker in the February. ನಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬ್ಯಾಂಕರ್, I want immediately money, so I am having one bill, so please take it. Okay ಅಂತಂದ್ರಿ. So banker will accept that bill. And what the banker is doing, banker ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ್ರು accept ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ accept ಮಾಡಿ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ್ ಬದಲು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 10,000 rupees. ಆ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಂಗಿಲ್ರಿ ಅವರು. They are paying less than 10,000 rupees. Okay, so they are paying less than 10,000. Less than 10,000 means they will charge some percentage. So assume 5%. So 5% discounting charge ಅನ್ನು deduct ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. Okay, so total bill ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 5% ಹಾಕ್ತಾರೆ. So now 10,000 into 5% means how much? 500 rupees. Yes, 500 ತೆಗೆದು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು? 9,500 ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. I am the receiver. ನಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I am going to receive 9,500 rupees from the banker. So ಈಗ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅರ್ಜುನ್ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ? No, Arjun has to pay, but whom he is paying is ಅವ April 1ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವನ ಬದಲು. ಈಗ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನನ್ನ ಬದಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. Yes, so ನಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So I am going to tell Arjun that, see, on this date I have made the discount. So ನಾನು ಬಿಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡು, April 1ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. And he also say yes for that. So this is how the actual process done. This is called as what? Bills of exchange. This is called as what? Bills of exchange. Understood the bills concept, student? Bill concept ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Just tell me yes or no. Bill concept ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದು ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? This is called bills of exchange. This is exchange happens. Okay, fine. So now we are done with our time period actually. So the total concept ನಾಳೆ explain. Okay, ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, thank you students.